اپنی محفل میں تمام شعراء کرام کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنا وقت ہمارے لیے نکالا، تشریف لائی، ان کی محبت ہے، نوازش ہے، کرم ہے۔ آج کے پروگرام میں جو شعراء کرام حصہ لے رہے ہیں، میں ان کے اسماء گرامی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جناب غضنفر ہاشمی ہیں، جناب پروفیسر گریگری میکسویل ہیں، جناب تاشی ظہیر ہیں، محترمہ پروین شیر ہیں، جناب سلمان صدیق، جناب احمد شہوار، جناب رضوان حسنی، جناب شاہ عالم اثر، جناب اویس جعفری، جناب نیسم عباسی، محترمہ کوثر سید، جناب سید ریحان منصور اور محترمہ ڈاکٹر افرا احمد۔ تو آئیے اب ہم مشاعرے کے آغاز سے پہلے حقدار رسید کے مصداق سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کراؤں آج کے اس پروگرام کے ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر گریگری میکسویل بروس نادر صاحب سے، اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہماری طرف سے قبول فرمائے آج کے پروگرام کا مہمان خصوصی بننا۔ جناب نادر صاحب، آپ اگر کچھ فرمائیں گے تو لوگ دیکھ لیں گے۔ ارشد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ کا اور تاشی ظہیر صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے جیسے ناچیز کو اس موقع پر یاد فرمایا ہے۔ اگرچہ اس لائق نہیں ہوں کہ میں کوئی مہمان خصوصی بنوں، لیکن خدا کا شکر ہے اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا مہمان بن سکوں، اور یہ فخر کی بات ہے اور خوشی کی بات۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑی نوازش سر، بڑی نوازش، ہماری عزت افزائی، بہت نوازش، بڑا کرم آپ کا۔ اس کے بعد میں آج کے مشاعرے کی صدارت کے لیے جناب غضنفر ہاشمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کرسی صدارت قبول کیجئے۔ غضنفر ہاشمی صاحب، ذرا کچھ ارشاد فرما دیں۔ بہت شکریہ ارشد صاحب، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور تاشی ظہیر صاحب کا بھی، ان کی اس محبت کا، اور انہوں نے یہ عزت بخشی، اور آج مجھے اس صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آپ کا جو اردو اکیڈمی ہے وہ ہمیشہ جاندار اور معتبر اور بہت جینون پروگرام کرتا ہے، بڑے معیاری پروگرام کرتا ہے، اور وہ سلسلہ جو تاشی بھائی نے پودا لگایا تھا وہ جاری ہے، اس کے پھل آنا شروع ہو گئے، اور ارشد رشید صاحب جو ہیں اس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بہت نوازش، بہت شکریہ سر، بہت نوازش، یہ ہماری عزت افزائی ہے، آپ تشریف لائے، آپ بہت بڑے شاعر ہمارے علاقے کے، بہت شکریہ جناب۔ اور صاحب ستم دیکھیے کہ یہ زمانہ وہ آ گیا ہے کہ ہم اپنے مہمان خصوصی اور جناب صدر کو کرسیاں تک پیش نہیں کر سکتے، انہیں اپنی کرسیاں بھی اپنے ساتھ لانی پڑتی ہیں۔ کیا زمانہ ہے۔ اس کے بعد میں آج کے پروگرام کی ناظمہ محترمہ ڈاکٹر افرا احمد سے درخواست کروں گا کہ نظامت قبول کیجئے، کچھ فرمائیے تو لوگ آپ کو دیکھ لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ افرا، بہت شکریہ۔ تو دوستوں، اب ان تمام باتوں کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہوں گا کہ اب میں مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں آج کے مشاعرے کا باقاعدہ آغاز نہیں کروں گا، میں آج کے مشاعرے کا پہلے بے قاعدہ آغاز کروں گا۔ اور بے قاعدہ اس لیے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ مشاعروں کا ایک رواج ہوتا ہے، ہر شاعر اپنے مقام پر پڑھتا ہے، لیکن آج ہمارے ساتھ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ جناب پروفیسر گریگری بروس نادر صاحب نے یہ درخواست کی ہے کہ ان کو سب سے پہلے پڑھایا جائے، اور سب سے پہلے پڑھانے کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں ان کے مقام سے ہٹ کر پڑھایا جائے، تو یہ ایک بے قاعدگی ہے، تو لہٰذا اس مشاعرے کا آغاز بے قاعدگی سے ہوگا، پھر جب یہ باقاعدہ مشاعرے کا آغاز ہوگا تو میں نظامت ڈاکٹر افرا آپ کے سپرد کروں گا۔ تو دوستو، ہم اپنے مہمان خصوصی سے درخواست کریں گے شروع میں پڑھنے کے لیے، کیونکہ ان کی اپنی جی مصروفیات ہیں، انہیں جلدی جانا ہے۔ میں ذاتی طور پر ڈاکٹر بروس سے مل چکا ہوں، ذاتی طور پر واقف ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میرے لیے تو ایک خوشگوار تجربے کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ بہت خوش اخلاق، خوش اتوار، خوش لباس اور خوش اردو ہیں، کیونکہ آپ بہت عمدہ اردو میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر ان کا ایک رسمی تعارف بھی کروانا ضروری ہے۔ تو میں ان احباب کو جو نہیں جانتے ڈاکٹر بروس کے بارے میں بتاؤں کہ ڈاکٹر گریگری میکسویل بروس یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے شعبہ ساؤتھ اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشین اسٹڈیز میں اردو زبان و ادب کے لیکچرر ہیں۔ انہوں نے ایشیائی ثقافتوں اور زبانوں میں یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ یہاں انہوں نے اردو ہندی فلیگ شپ پروگرام میں ادب، اسلامی تصوف
اور جنوبی ایشیائی ثقافت پر اردو کے کورسز پڑھائے ہیں. آپ کی اپنی تحقیقاتی دلچسپیاں ہیں جن میں ادبی جمالیات، فکری تاریخ اور مذہبی علوم وغیرہ شامل ہیں. آپ کے موجودہ منصوبوں میں علامہ شبلی نعمانی کا کتابی مطالعہ، اردو ادب کے انگریزی تراجم اور اردو الفاظ کے حصول کی نصابی کتاب انسائکلوپیڈیا آف اسلام اور انسائکلوپیڈیا آف ایرانیکا بھی شامل ہے. آپ اردو اور فارسی میں غزلیں کہتے ہیں. امریکہ اور ہندوستان کے بے شمار مشاعروں میں میں شرکت کر چکے ہیں. تو میں اب ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب ڈاکٹر کروس نادر صاحب. بہت بہت شکریہ ارشد رشید صاحب. ایک اور بات ثابت ہوئی ہے کہ آپ بھی مبالغے سے کام لیتے ہیں تعارف کرانے میں. میں اگرچہ ان چیزوں کے بارے میں لکھتا ہوں اور تھوڑا بہت پڑھانے کا بھی موقع ملتا ہے بندے کو، لیکن ایسی تعریف کا میں بالکل لائق نہیں ہوں. بہت بہت شکریہ. مہربانی ہے، نوازش کرم ہے. میں اس لیے درخواست کی تھی کہ میں بالکل شروع میں پڑھوں. اس کے کئی وجوہات ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ سب سے چھوٹا جو شاعر ہوتا ہے وہ شروع میں پڑھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع دراصل مناسب ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی دعا سے میرے بیٹے کی سالگرہ ہے اور باہر سے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں ہمارے یہاں، تو میں شروع میں پڑھوں تو زیادہ آسان ہوگا بچے کے لیے. میں صرف 2 مختصر غزلیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. امید ہے کہ دونوں غزلیں پسند آئیں. پہلی غزل میں نے اپنی استاد عشرت آفرین کی زمین میں طب آزمائی کی تھی. سماعت فرمائیں. کہ وہ شوخ انتقام کا خوگر نہیں رہا. وہ شوخ انتقام کا خوگر نہیں رہا، شیشہ گروں کے شہر میں پتھر نہیں رہا. وہ شوخ انتقام کا خوگر نہیں رہا، شیشہ گروں کے شہر میں پتھر نہیں رہا. کیا تیغ جگمگاتی تھی قاتل کے ہاتھ میں، کیا تیغ جگمگاتی تھی قاتل کے ہاتھ میں، اب اس کی آستین میں بھی خنجر نہیں رہا. بہت اچھا، بہت خوبصورت. کیا تیغ جگمگاتی تھی قاتل کے ہاتھ میں، اب اس کی آستین میں بھی خنجر نہیں رہا. دشت جنوں ہی منزل مقصود لے چلے، دشت جنوں ہی منزل مقصود لے چلے، راہ وفا میں اب کوئی رہبر نہیں رہا. دشت جنوں ہی منزل مقصود لے چلے، راہ وفا میں اب کوئی رہبر نہیں رہا. اور مقطع عرض ہے کہ نادر تو کیوں سنبھل کے قدم رکھتا ہے یہاں، نادر تو کیوں سنبھل کے قدم رکھتا ہے یہاں، کیا وہ جنون سا تیرے اندر نہیں رہا. خوگر نہیں رہا، بہت خوب نادر صاحب. شیشہ گروں کے شہر میں پتھر نہیں رہا. بہت عمدہ. آداب. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور دوسری غزل ہے یوں عرض ہے، بھری محفل میں تنہائی بہت ہے، بھری محفل میں تنہائی بہت ہے،
किसी की याद फिर आई बहुत है। क्या बात है, क्या क्या कहने बात है। क्या कहने भरी महफिल में अदा, भरी महफिल में आदाई, भरी महफिल में तन्हाई तन्हाई बहुत है, भरी महफिल में तन्हाई बहुत है, किसी की याद फिर आई बहुत है। बहुत है। वाह शराबों में सफर करते हुए भी, आहा, क्या बात है। शराबों में सफर करते हुए भी, मिसरा समाप्त फरमाएं। शराबों में सफर करते हुए भी हकीकत की सजा पाई बहुत है। बहुत अच्छे। क्या बात, शराबों में सफर जबरदस्त, करते वाह वाह हुए वाह। भी क्या कहने वाली बात। हकीकत की सजा पाई बहुत है। अब इन आंखों में तस्वीर अपनी आ देख, अब इन आंखों में तस्वीर अपनी आ देख, तमन्ना रंग फिर लाई बहुत है। है, क्या बात है। वाह अब इन आंखों में बहुत अच्छे, तस्वीर अपनी आ देख, वाह वाह वाह। तमन्ना रंग फिर लाई बहुत है। वाह। तेरे हिस्से में हर कतरा है दरिया, तेरे हिस्से में हर कतरा है दरिया, वाह मेरे हिस्से में प्यास आई बहुत है। क्या कहने, क्या बात है, बहुत क्या खूब। बात है। तेरे हिस्से में हर कतरा है दरिया, वाह मेरे हिस्से में प्यास आई बहुत बहुत है। है। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। चलो नादिर, चलो नादिर सुना है आसमां पर, चलो नादिर सुना है आसमां पर, सदाकत की पजीराई बहुत है। क्या बात बहुत है, अच्छे, बहुत क्या अच्छे। बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान क्या कहने, महफिल में अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदा, बहुत उम्दा, बहुत भरी उम्दा। महफिल में तन्हाई बहुत है, वाह साहब, वाह। वाह, किसी की याद फिर आई बहुत है। क्या मक्ता कहने। फिर इरशाद कीजिएगा, मक्ता फिर अता कीजिएगा, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मक्ता अता बहुत कीजिए। बहुत फिर पढ़िए। पढ़िएगा फिर से। मक्ता, वाह वाह। अच्छा मक्ता अर्ज है, उनकी तामील है कि चलो नादिर सुना है आसमां पर, भाई वाह, बहुत आहा। अच्छा है, सलामत रहिए। चलो वाह, वाह। नादिर सुना है आसमां पर, सदाकत की पजीराई बहुत बहुत अच्छा है। है। बहुत वाह, उम्दा, वाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह, वाह, वाह। अदा, क्या कहने, बहुत बहुत क्या शुक्रिया। कहने आपके। वाह वाह, अदा, क्या अच्छा है। वाह वाह, बहुत खूब। बहुत बहुत खूब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रूस क्या नादिर बात साहब। है भाई। वाह वाह। यकीनन आपने कसरे नफसी से काम लिया। आपका मुकाम हरगिज सबसे पहले पढ़ने वाला नहीं था, जैसे कि आपने कहा, लेकिन आपकी कसरे नफसी है, मोहब्बत आपकी, आप तशरीफ लाए हमारे, ये भी बड़ी एजाज की बात है। बहुत फिर बहुत तो शुक्रिया। मुझे भी पढ़ा दें फिर साथ ही। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाज़िश सर, बहुत शुक्रिया। तो ख्वातीन और हज़रात, ये थे हजरत ब्रूस नादिर साहब, जिन्हें यकीनन आपने सुना, महसूस हुए। बहुत खुशी की बात, आज तशरीफ लाए, मुशायरे का बहुत खूबसूरत आगाज हुआ। तो आइए ख्वातीन और हज़रात, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, अब हम मुशायरे के बाकायदा आगाज की तरफ चलते हैं। और बाकायदा आगाज का मतलब है कि अब मैं ये मुशायरा नाजिमा मुशायरा के हवाले करूंगा। और नाजिमा मुशायरा, जैसे कि मैंने आप अहबाब को बताया था, डॉक्टर एफरा अहमद है। डॉक्टर एफरा अहमद से आप में से बेशतर अहबाब वाकिफ होंगे, ना हो तो मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर एफरा अहमद जो हैं, लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। आप मेडिकल डॉक्टर हैं, 10 साल तक काइजर में डॉक्टरी के पेशे से मुंसलिक रही। आजकल आप एक प्राइवेट इदारे में मेडिकल डायरेक्टर हैं। आप शायरा भी हैं और आपको ये शौक अपने वालिद से विरसे में मिला, बचपन से नज़में गज़लें लिखती हैं। तो आज मैं उनसे इस्तदा करूंगा कि इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कीजिए और मुशायरों की एक और दरीना रिवायत के मुताबिक अपने कलाम से इस मुशायरे को आगे बढ़ाइए। तो तशरीफ लाती हैं डॉक्टर एफरा अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहली बार है कि मैं किसी मुशायरे की निज़ामत कर रही हूँ और ताशिफ भाई और अरशद रशीद साहब ने मुझ में इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है, तो उम्मीद करती हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा पाऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि उर्दू अकेडमी के मुशायरे की निज़ामत मुझे सौंपी गई है। इतना उम्दा कलाम सुनने के बाद तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि मैं अपनी कौन सी नज़म पेश करूं, लेकिन कोशिश करूंगी और
उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे। ये एक नज़म है जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, लेकिन मैंने पहले किसी मुशायरे में ये सुनाई नहीं है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो आपको सुनाती हूँ। जब मेरी और मेरे हस्बैंड की, जो कि इंजीनियर हैं, जब उनकी मंगनी हुई तो वो यहाँ पे मुकीम थे अमेरिका में, और मैं पाकिस्तान में थी, मेडिकल कॉलेज में लाहौर में, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, शायद नाम सुना हो कुछ लोगों ने। जी बिल्कुल। तो मैंने एक नज़म लिखी जो कि बहुत ही मेरा ख्याल है कि इंटेंस रोमांटिक जिसे कहते हैं, बहुत रोमानवी किस्म की नज़म थी। और जब मैंने उनको वो भेजी बहुत ही उम्मीदों के साथ और एक्साइटमेंट के साथ, तो उनका जवाब मुझे आया कि ये कुछ लफ्ज़ हैं, कुछ इसमें से अल्फाज हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे, इनका मतलब बताइए। तो जब ये मुझे जवाब में मिला तो मैंने उनको बोला कि बस ये पहली और आखिरी नज़म है जो आपके लिए गई है। तो मैंने फिर कुछ और लोगों को सुनाई और उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया कि इसका जवाब ऐसे नहीं मिलना चाहिए था। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। इसका उन्वान है, मैंने सोचा है तुमको कुछ ऐसी तरह। और इस नज़म के जवाब के बाद मैंने उनका नाम जो है वो रोबोट रख दिया था, तो आज तक उनका वो नाम है। बहुत उम्दा। तो पेश करती हूँ। मैंने सोचा है तुमको कुछ ऐसी तरह के लम्हों की हिरासत से हो के जुदा, रात में, नींद में, होश में, ख्वाब में, मैंने खुद से अलग तुमको पाया नहीं। दिल में जैसे उतरती हो रोशन सहर, जर्रा जर्रा हो तुम मुझ में शामिल हुए। दिल में जैसे उतरती हो रोशन सहर, जर्रा जर्रा हो तुम मुझ में शामिल हुए। धूप में, चांद में, बारिशों में कभी मैंने ढूंढा है तुमको यूं चारों तरफ। कैसे तुमसे ही सांसों में रफ्तार है, जैसे तुम बिन तो धड़कन भी एक बार है। ये मुलाहिजा कीजिएगा अगला, जैसे तुमसे अलग जिंदगी का सफर, रात की गोद में भटकी एक राह गुजर। मैंने हर मोड़ पर यूं पुकारा तुम्हें, जैसे पंछी कोई प्यास के बोझ को अपने घायल परों में समेटे हुए ऊंचे उड़ते हुए बादलों को तके। जैसे पंछी कोई प्यास के बोझ को अपने घायल परों में समेटे हुए ऊंचे उड़ते हुए बादलों को तके। अपनी हारी हुई जुम्बिशों के इवस एक नए जोश से फिर तमन्ना करे। खुद को नाशाद करने से डरता रहे, दिल को बर्बाद करने से डरता रहे, फिर तुम्हें याद करने से डरता रहे। भूल कर जिंदगी, भूल कर बेबसी, दिल को आबाद कर ले, तुम्हें शाद कर ले। गीत गाता रहे, मुस्कुराता रहे, तुमको सोचा करे, तुमको चाहा करे, तुमको ढूंढा करे, तुमको मांगा करे, पर ना मायूस हो और ना शिकवा करे। तुमको सोचा करे, तुमको ढूंढा करे, मैंने सोचा है तुमको कुछ ऐसी तरह। बहुत शुक्रिया। कौन से अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे? नहीं, मेरा ख्याल है वो पंछी के परों में खो गए थे। तो अब वो भी इस कॉल पे मौजूद हैं, तो मैं इससे ज्यादा जो है ना उनको इज्जत नहीं दूंगी। तो अरशद रशीद साहब ने मुझे कहा था कि कोई गजल सुनाए। गजलें मैं बहुत कम लिखती हूँ, लेकिन एक ये छोटा सा जी हम तो सुन रहे हैं। ओह आई थिंक कोई सारी, ये एक छोटी सी क्या कहेंगे, नज़म तो नहीं कहेंगे, एक छोटा सा पीस है जो मैंने लिखा था। अभी हाल ही में पाकिस्तान गई थी। हर साल मैं कोशिश करती हूँ जाऊँ, मेरे वालिदैन वहीं पे हैं लाहौर में। और जब भी मैं जाती हूँ तो पहले कुछ दिनों के बाद, पहले तो जेट लैग होता है, उसके बाद जो मेरा वक्त वहाँ गुजरता है वो काफ़ी मुझे बहुत दिल दुखाने वाला वक्त होता है। जब मैं बाहर
गाड़ी में जाती हूँ और बच्चों को देखती हूँ सड़कों पे भीख मांगते हुए और बहुत गुर्बत देखती हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाना, पैसे खर्च करना बहुत डिस्टर्ब करता है मुझे ये। तो मैंने उस कैफियत को थोड़ा सा बयान किया है इस छोटे से नज़म कह सकते हैं इसमें। ऐ काश ये दिल पत्थर का होता, ऐ काश ये दिल पत्थर का होता, अपनी धुन में जगता सोता, ना दुनिया के दर्द में रोता, ना दामन अश्कों से भिगोता, ना उम्मीद के ख्वाब पे रोता, ना फिर उनकी मौत पे रोता। ऐ काश ये दिल पत्थर का होता, काश ये दिल पत्थर का होता। बहुत शुक्रिया। एहसास की शिद्दत नजर आती है मुख्तसर नज़्म में। बहुत शुक्रिया।